গুজরাতের ছবি দেখাচ্ছি। দেখুন সেখানেও বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, আর কিভাবে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, কালো ধোঁয়া ঢেকে গেছে, আর এখনো পর্যন্ত সেখানে 22 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। বনসকান্থা জেলার দিসা শহরের কাছে প্রবল বিস্ফোরণ, আর প্রবল বিস্ফোরণে অন্তত 20 জনের মৃত্যু হয়েছে, গুরুতর আহত বেশ কয়েকজন যেমনটা জানা যাচ্ছে। সরাসরি চলে যাব গুজরাট থেকে, আমাদের প্রতিনিধি नवीन झा রয়েছে আমার সঙ্গে। नवीन जी, असर तो बहुत है आसपास दिखाई दे रहा है, अभी क्या अपडेट मिल रहा है, कैसे घटी ये घटना? तमोश्री, देखिए जो ये पूरा मामला सामने आया है, ये सुबह से पूरा रेस्क्यू चल रहा है और गुजरात के बनासकांठा जिले के जो दिशा तालुका है वहाँ पे एक फैक्ट्री थी, जो फैक्ट्री को 2024 में उसका लाइसेंस जो था वो रद्द हो चुका था, लेकिन मतलब एक्सपायर हो चुका था। उसके बावजूद 2025 में ये जो है वो फटाकड़ा जो है, पटाखे हैं वो बनाने की जो फैक्ट्री है वहाँ पे वो लोग प्रोडक्शन भी कर रहे थे और वहाँ पे ये लोग कहीं ना कहीं फटाखे को रखा भी गया था। आज जो है वो यहाँ पे एक घटना बनती है और जो ब्लास्ट होता है जिसके अंदर करीबन 20 जितने लोगों की मौत की बात सामने आ रही है और 4 से 5 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। ये सारे लोग जो हैं वो एमपी मध्य प्रदेश के हांडिया और देवास के रहवासी हैं। ये सारे लोग यहाँ मजदूरी कर रहे थे और इस घटना इतनी बड़ी है क्योंकि इसके पास जो मालिक है उसके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं था और उसके बावजूद भी वो इस तरह की फैक्ट्री जो है वो चला रहा था। अभी जो SDRF है, फायर है, पुलिस है, तमाम जो तंत्र है वो सारे जो है यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं और लाश अंदर दबी हुई है कि क्या, उसकी भी जो जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये बड़ी दुर्घटना जो गुजरात में बनी है उसको लेके जो है तंत्र भी है, जो सिस्टम है वो पूरा हिल चुका है और कहीं ना कहीं जो सारे लोग जो एक्सपायर हुए हैं, जो इंजर्ड हैं, वो उनके परिवार को सूचित करने की, और जो आरोपी है दीपक और खूबचंद करके 2 भाई हैं जिसमें से एक को डिटेन कर लिया गया और एक की जो है वो वांटेड है। तो ये जो घटना है उसमें फिलहाल भी सुबह से जो रेस्क्यू जो काम है वो चल रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से JCB के द्वारा जो है कोई लाश अंदर अथवा कोई व्यक्ति अंदर फंसा है कि क्या, उसकी जो है जांच पड़ताल की जा रही है। तो एक बड़ी घटना जानना चाहूंगी कि डेथ टोल बढ़ सकती है क्या? बिल्कुल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक जो है 20 से ज़्यादा लोगों की बॉडी जो है वो इस मलबे से निकाला जा चुका है और ये बात भी कही जा रही है कि हो सकता है कि अंदर 2 से 3 लोग और फंसे हुए हो सकते हैं जिनकी मौत हो चुकी हो, क्योंकि ये जो पूरा मलबा आप देख सकते हैं कि पूरा पत्थर से दबा हुआ है। उसके नीचे जो है वो जाँच और छानबीन चल रही है कि कोई और लोग मजदूर जो हैं, जो लेबर हैं, वो फंसे हैं कि क्या। तो कहीं ना कहीं जो ये बड़ी जो घटना बनी है जो गुजरात के बनासकांठा में, इसको लेके पूरा जो ऑफिसर्स, जो अधिकारी है वो भी पहुंच चुके हैं और जो इंजर्ड है इस घटना में उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये पूरी घटना बनी किस तरह से, आग लगी, बॉयलर फटा, क्या हुआ है, क्योंकि ये फैक्ट्री का जो लाइसेंस था वो 2024 में जो है वो एक्सपायर हो चुका था। जी शुक्रिया। बेसिकली डेथ का जो रीजन है वो स्लैब पूरा गिर गया, तो स्लैब की दहने की वजह से जो है लोगों की डेथ हुई है। हम लोग इसके अंदर जो है FIR में रजिस्टर कर रहे हैं अंडर सेक्शन 304 और इसके अंदर जो कोई भी इसका आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये लोग सारे के सारे मध्य प्रदेश से। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीम बनाई है और उसके पीछे ही है पुलिस। গুজরাটে বিস্ফোরণ, সেখানে 20 জনের মৃত্যু, আর ঝোলাহাটে বিস্ফোরণে 8 জনের মৃত্যু। ঝোলাহাট বিস্ফোরণে NIA তদন্তের দাবি, NIA তদন্তের দাবি বিজেপির। ঝোলাহাটে NIA তদন্ত হলে গুজরাটে কেন নয়, পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। এত বড় বিস্ফোরণ ঘটলো, তার মানে কত সেখানে বিস্ফোরক ছিল, সেই বিস্ফোরক, এত পরিমাণ বিস্ফোরক সেখানে জমা হয় আর আপনার গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পারুন না, এতটা অপদার্থ। এর তদন্ত হওয়া উচিত। NIA তদন্তের জন্য আমি হোম মিনিস্টারকে লিখব, সঠিক তদন্ত, কারা এর সাথে যুক্ত। গোটা দক্ষিণ 24 পরগনাটা আর এখন এই মুহূর্তে উত্তর 24 পরগনা টার্গেট হয়েছে, এই দুটো জেলাকে জিহাদিদের অভয়ারণ্যে পরিণত করার চেষ্টা করছে। সুকান্তবাবু আর দিলীপবাবু যদি পাথর প্রতিমার বাজি কারখানাতে NIA দাবি করেন, তাহলে NIA এর আর একটা টিম যেন গুজরাটে নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহের গুজরাটে, যেখানে সেম বাজি কারখানার বিস্ফোরণে, ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে বাড়ি উড়ে গেছে, 17 জন অসমর্থিত খবরে আরো বেশি মারা গেছেন, তাহলে NIAটা গুজরাটেও যাক। NIA আর কেন্দ্রের সরকারের এজেন্সিগুলো, সেগুলো তো শুধু বাংলার জন্য হতে পারে না।
জেলা থেকে সরাসরিতে বা জেলার অন্যান্য খবরের দিকেও নজর রাখতে হবে। ইসলামপুরের খবর দেখাবো আপনাদের। নদী থেকে উদ্ধার কার্তুজ। ইসলামপুরের খবরগাঁওয়ে নদীতে কার্তুজ। আর সকালে এইভাবে যখন বাচ্চারা এই কার্তুজ দেখতে পায়, সেই কার্তুজ নিয়ে খেলা শুরু করে। নদীতে নামেন স্থানীয়রা। নদীতে নেমে প্রায় 40 রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার। এখানে গুলি পাওয়া যাচ্ছে, ছেলে পেলে বাইরে চান করছে। কালকে সন্ধ্যাবেলা থেকে খুঁজতেছি আমরা। ভয় আর কি স্যার, আপনারা দেখেন, ওই জন্য আমরা পুলিশকে রিপোর্ট করলাম। বেসুরো কুমারগ্রামের পদ্ম বিধায়ক, তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। সেই পোস্টে একাধিক বিষয় উল্লেখ করেছেন। বিজেপির বিধায়ক সব পদ থেকে অব্যাহতির ঘোষণা করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দিয়ে ঘোষণা বিধায়কের। কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজ কুমার ওরাও সোশ্যাল মিডিয়ায় দলের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি বিধায়ক। তবে তিনি জানিয়েছেন তিনি দলেই থাকছেন, কিন্তু জল্পনা তৈরি হয়েছে তিনি দলেই থাকবেন না অন্য দলে যোগ দেবেন, তার সময় সাপেক্ষ, দেখা যাবে। প্রথম কথা, মনোজ তৃণমূলে যোগ দেবে না, এইটুকু আমি বলতে পারি। দ্বিতীয়ত, কি হয়েছে এই বিষয়ে আমার জানা নেই। মনোজ আমাদের অত্যন্ত দক্ষ কার্যকর্তা, সামনের সারির নেতৃত্ব। বিধানসভার অভ্যন্তরে যাদের সামনের থেকে সোচ্চারিত হতে দেখা যায় তার মধ্যে মনোজ একজন। ফলে স্বাভাবিকভাবে দলীয় নেতৃত্বরা আছেন, তারা দেখবেন। আর ও যেহেতু আমার বন্ধু হয়, আমি নিশ্চয়ই কথা বলব। 2021-এ বলেছিল আবকি বার 200 পার। 200 পার হলো তৃণমূল, আর ওরা আটকে গেল 77-এ। বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে ওরা 50, 45, 40 হয়ে যাবে। কারণ বিজেপির বিধায়করাও অনুভব করছেন যে তারা যে এলাকার মানুষের সঙ্গে চলেন, সেই এলাকার মানুষ বিজেপির রাজনীতি, বিজেপির সংস্কৃতিকে সমর্থন করছেন না, তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে সমর্থন করছে। ফলে এখন বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে অধিকাংশই তাদের অসন্তোষ, তাদের বিরক্তি এবং বিজেপির থেকে তাদের ডিস্টেন্স তৈরি করা, এগুলো শুরু হয়েছে। এবং বেশ কয়েকজন বিজেপি বিধায়ক অদূর ভবিষ্যতেই তৃণমূল কংগ্রেসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হতে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করে আলোচনা চলছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, আর সেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে জমি দিতে স্থানীয়দের একাংশের আপত্তি রয়েছে। কিন্তু ছবি আপনাদের দেখাবো, যে খবর আপনাদের দেখাবো, তাদের সামনে উদাহরণ ঘাটাল পুরসভার চেয়ারম্যান। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য নিজের দোতলা বাড়ি সহ জমি দিতে তিনি রাজি। বললেন বৃহত্তর স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত। অন্যদেরও জমি দিতে আর্জি জানিয়েছেন পুরপ্রধান। এই সেই বাড়ি, যে বাড়ি দিতে রাজি হয়েছেন পুরপ্রধান। রাজ্যের টাকায় ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, এর জন্য রাজ্য বাজেটে 500 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। তারপর কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। মাস্টার প্ল্যানের জন্য জমি প্রয়োজন, সেই জমি দিতে স্থানীয়দের একাংশের আপত্তি। তাদের সামনে উদাহরণ তৃণমূল পরিচালিত ঘাটাল পুরসভার চেয়ারম্যান তুহিন কান্তি বেরা। ঘাটাল শহরের বুক চিরে বয়ে গিয়েছে শিলাবতী। এই নদীর পশ্চিম পাড়ে রয়েছে কৃষ্ণনগর নামে একটি এলাকা। এখানেই ঘাটাল পুরসভার তৃণমূল চেয়ারম্যান তুহিন কান্তি বেরার বাড়ি। 10 বছর আগে 2 কাঠা জমিতে দোতলা বাড়িটি তৈরি করেন। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য এই বাড়িটি ভাঙা পড়বে, এতে কোনো আপত্তি নেই পুরপ্রধানের। দলীয় নেতৃত্ব এবং ঘাটাল পুরসভার পুরপ্রধান, আমি যদি প্রথমে বাড়িটা না দিই তাহলে ঘাটালের মানুষের কাছে একটা ভুল বার্তা যাবে। দীর্ঘ 10 বছর 12 বছর ধরে আমি বাড়িটা তৈরি করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু এতগুলি ঘাটালের মানুষের কথা ভেবে ঘাটালের মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমি প্রথমে বাড়ি দিয়ে আমি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী শিলাবতীর পশ্চিম পাড়ে একাধিক কাজ হবে। এই অংশে নদী চওড়া করা হবে, তৈরি হবে গার্ডওয়াল। এর জন্য মাপজোকের পর তৈরি করা হয়েছে তালিকা। সেই তালিকা অনুযায়ী প্রচুর দোকান এবং বাড়ি ভাঙা পড়বে। এই সব জমি কিনবে রাজ্য, কিন্তু এই জমি দেওয়া নিয়ে ঘাটাল মহকুমার দাসপুরের বাসিন্দাদের একাংশ পেকে বসেছে। সম্প্রতি তারা এ নিয়ে বিক্ষোভও দেখান। ঘাটাল পুরো এলাকার বাসিন্দাদেরও একাংশ জমি দিতে নারাজ। আমি একটু ছাড়বো না। আমি এখানে 67 বছর দোকানটা বসে আছি, 10 বছর বয়স থেকে। আমার বয়স 70 বছর বয়স। কোথায় যাবো? আমার দোকান থেকেই সব। যাবো কেন? আমি এখানে জন্ম থেকে আছি।
এই পরিস্থিতিতে পথ দেখানোর চেষ্টা করছেন ঘাটাল পুরসভার চেয়ারম্যান। তার বাড়িও ভাঙা পড়বে, কিন্তু তার এতে কোনো আপত্তি নেই। এতগুলি ঘাটালের মানুষের কথা ভেবে ঘাটালের মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমি প্রথমে বাড়ি গিয়ে আমি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই যে ঘাটালের মানুষ আপনারা দয়া করে এগিয়ে আসুন, ঘাটালের যে মাস্টার প্ল্যান সেই মাস্টার প্ল্যানে আপনারা সহযোগিতা করুন। বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রেখে অন্যরাও রাজ্য সরকারের হাতে জমি তুলে দিন, এই আবেদনও জানিয়েছেন ঘাটালের পুরপ্রধান। আমার মনে হয় যে একটা ভালো জিনিস করতে গেলে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করে অন্তত সমর্থন করাটা উচিত। তবে মাস্টার প্ল্যান হলে শুধু আমি কেন, আমার এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হবে, যে একটা জল যন্ত্রণা থেকে আমরা মুক্তি পাবো। ঘাটাল থেকে সুকান্ত চক্রবর্তী, নিউজ 18 বাংলা।